Namaste. Today is October 2nd. October 2nd, 2020. Today, I'm going to tell you the significance of today. Today is a special day. Innike or special day. I'm going to tell you the significance. Significance na innike or importance irukku. Or mukkiyathuvam irukku. Innike or special day. Shall we go ahead and see what special day is today? Okay. What do you see on the board? Can you all guess? Guess panna mudiyaliya? It's okay. I'll help you. This is Gandhiji. You all would have heard about Gandhiji, right? Namakku Gandhiji na namakku enna theriyum? We have heard people telling Gandhiji is the father of our nation. Illaya? Gandhiji is the father of our nation da namakku theriyum. Adhum thandi we are going to know more about Gandhiji today because it is his birth anniversary today. Okay? Okay. Before getting to know more about Gandhiji, I will show you the picture of Gandhiji so that it will be easier for you to remember the details about him. This is Gandhiji nu takkan theriyum. Come on, let's have a look. So, this is Mr. Gandhi. He is Gandhiji. Have you all seen him? Have you ever seen him? Nama news liyo, illa TV liyo, internet liyo, newspaper liyo, magazines liyo paatha nyabagam irukka? If not, ipo paathu therinjiktinga illaya, he is Gandhiji. 2nd October vandu we celebrate as Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti, which is to remember him on his birthday. We have to அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு நம்ம வந்து அவரை பற்றின சில ஞாபகங்கள் வச்சுக்கிறதுக்கும் அவர் நமக்கு செஞ்ச பல நல்லது எல்லாம் நம்ம திரும்பி பார்க்கறதுக்கும் இட்ஸ் அ டே ஃபார் அஸ். ஸோ டுடே இஸ் கால்ட் அஸ் எவ்ரி October 2nd எவ்ரி இயர் இஸ் கால்ட் அஸ் காந்தி ஜெயந்தி. ஓகேவா? காந்தி ஜெயந்தியை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to know more about Gandhi, right? Let's know more about Mr. Gandhi. காந்திஜியை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். காந்திஜியோட நேம், பர்த் நேம் வந்து மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. He was born to a rich family. அவர் வந்து ஒரு பெரிய ரிச் பிஸ்னஸ்மேனுக்கு மகனாக பிறந்தார். He went to South Africa to study further. மேலே படிக்கிறதுக்கு he went to South Africa and he came back to India as a lawyer. Okay? Though he was born to a rich family, இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் he saw the problems. Poor India people வந்து மணிக்கு கஷ்டப்படுறது, people who were struggling for their food, சாப்பாடு இல்லாமல், நிறையா பேர் சாப்பாடு இல்லாமல், குடிக்க தண்ணி கூட இல்லாமல், வீடு இல்லாமல், ஷெல்டர் வீடு கூட இல்லாமல், ப்ராப்பராக எந்த ஃபெசிலிட்டியுமே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட இந்தியன்ஸை பார்த்த காந்திஜி ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டு he decided, I am not going to enjoy the pleasures of my family. எனக்கு வந்து இந்த மணி, என்னுடைய வெல்த் எதுவுமே வேண்டாம். I am going to give it to the country ன்னு சொல்லி he gave it to the country. From that day onwards, he started wearing only one dhoti. ரீசன் வந்து என்னுடைய இந்தியன்ஸ், என்னுடைய பீப்புளுக்கு they don't have a proper dress to wear. அடுத்த வேலைக்கு they don't have a proper dress to wear. ஸோ நான் மட்டும் எதுக்கு I should wear a rich dress எதுக்கு நான் போட்டுக்கணும்னு சொல்லிட்டு he gave all his money, his wealth, his dresses, everything to the country. And he started wearing only one dhoti. நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்க இல்லையா? he was wearing a dhoti and a towel on the top to cover his body. அவ்வளவுதான் he was wearing. He always carried a stick, a lathi with him. That was a support. Age ஆக he was not able to walk freely, so he used that as a support for him to walk everywhere he went. ஓகேவா? So this is the basic காந்திஜி யார், அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போது what he did to the country நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா? We'll know more about it. காந்திஜி வந்து have you heard, நம்ம வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புளெலாம் வந்து இந்தியாவில் இருந்தப்போ எங்கே பார்த்தாலும் they were lot of fight.
எல்லாரும் were fighting. அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு மிஸ் ஜூனோ told you about the independence freedom fight. You remember? அதே மாதிரி அதான் during that period காந்திஜி was also there. அவர் என்ன பண்ணார்னா he was like எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே ஃபைட்டாக இருந்தது. his concept was entirely different. his concept for freedom was different. அவர் என்ன சொன்னார்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பீயிங் கில்டு. லாட் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வேர் பீயிங் கில்டு இன் த ஃபைட், ரைட்? ஒரு வார் ஒரு ஃபைட் நடந்தால் ரெண்டு சைட்லேயுமே பீப்புள் வில் பி கில்டு இல்லையா? ஹி ஃபெல்ட் வெரி பேட் டு சி இந்தியன்ஸ் பீயிங் கில்டு. அந்த ரத்தம் பிளட்ஷெட், இந்த ரத்தம் சிந்திருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹி ஃபெல்ட் வெரி பேட். தென் ஹி டோல்ட் இனிமே என்னுடைய ஃபைட், என்னுடைய ஃப்ரீடம் ஃபைட் வந்து வயலண்ட்டாக இருக்காது. வயலண்ட்டாக என்ன, இந்த சண்டை போடுறது, கத்தி கன் வச்சு சண்டை போடுறது, ஒத்தரை அடிச்சுக்கிறது, அந்த வயலண்ட்டாக இருக்காது. என்னுடைய ஃபைட் ஃபார் ஃப்ரீடம் இஸ் கோயிங் டு பி நான் வயலண்ட். சைலண்ட்டாக அமைதியாக நான் வந்து சண்டை போட போகிறேன், அமைதியாக நான் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு ஃபைட் பண்ண போகிறேன், அமைதியாக என்னுடைய கண்ட்ரிக்கு நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி தர போகிறேன்னு. அதுக்கெல்லாம் வாட் ஆல் ஹி டிட்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாஸ் நான் வயலன்ஸ் மூமெண்ட். அதாவது நான் வயலன்ஸ் மூமெண்ட்டில் என்ன செஞ்சாருன்னா அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு he will go and sit in a place wherein he will do உண்ணாவிரதம். he will not eat. சத்தியாகிரகா செய்வார். he will not eat anything for days. he will not eat anything. he will not fight with anybody. he will not shout. he will not use abusive language. எல்லாரையும் திட்ட மாட்டார், எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். he with his followers will go and sit in a place and சைலண்ட்டாக இப்படியே உட்காந்துட்டு for days together he used to sit. எதுக்கு? to fight against the British people for us to get the freedom. நம்மளால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? நம்மளால் ஒரு வேளை சாப்பிடலனாலே முடியாதுல்ல. பட் இட் இஸ் அ கிரேட் திங். அந்த காலத்தில் காந்தி தாத்தா ஹேஸ் டன் இட் ஃபார் அஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஃப்ரீடம், இந்த என்ஜாய்மெண்ட், இந்த ப்ளஷர் எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சது யாரால்? இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸால், நிறைய லீடர்ஸ்னால. அதில் காந்திஜி ஆல்சோ பிளேட் அ இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு தே வில் ஹோல்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரேயர்ஸ். டெல்லியில், நம்ம கேபிட்டல் ஆஃப் த கண்ட்ரி டெல்லியில் தே வில் ஹோல்ட் சம் ஸ்பெஷல் ப்ரேயர்ஸ் ஃபார் காந்திஜி. காந்திஜியை வச்சு, காந்திஜியோட ஃபோட்டோ வச்சு, காந்திஜியை நினச்சி ஒரு தேங்கிங், ஜஸ்ட் டு தேங்க் ஹிம் ஃபார் வாட் ஆல் ஹி ஹஸ் டன் டு அஸ், தே வில் ஹேவ் அ ஸ்மால் ப்ரேயர். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து காந்திஜியோட ஸ்டாச்சூஸ், எங்கெல்லாம் காந்திஜியோட ஸ்டாச்சூஸ் சிலைகள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தே வில் கோ அண்ட் கார்லேண்ட், மாலை போட்டு தே வில் ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் அண்ட் சல்யூட் ஹிம். ஓகே. அதுக்கப்புறமா காந்திஜியோட சமாதி இருக்கும். வேர் காந்திஜி வாஸ் பரீட், அவருடைய சமாதியில் தே வில் கோ அண்ட் தே வில் டெக்கரேட் இட் அண்ட் தே வில் ஆஃபர் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஷோ அவர் ரெஸ்பெக்ட். சரியா? காந்திஜியில் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. தே வில் ஆல்சோ ஹாய்ஸ்ட் ஃப்ளாக் in respect of Gandhiji for what he has done to our country. They will hoist the flag and they will salute. சரியா? and also what, this is the best time to remember his good deeds. அவர் நமக்கெல்லாம் என்ன சண்டை, அதாவது நான் வயலன்ஸ் மூலமாக சண்டையே போடாமல் சண்டை போட்டு அவர் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறத இந்த டேயில் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். சரியா? ஸோ இட்ஸ் டைம் டு தேங்க் ஹிம் ஃபார் வாட் he has done to us all. You can also take this opportunity to go and know more about him. காந்திஜியை நீங்கள் எங்கே பார்ப்பீங்க? நம்ம இந்தியன் கரன்சி இருக்கு இல்லையா, அதில் காந்திஜியை கண்டுபிடிங்க, பார்க்கலாம். Okay, and also give a salute to him. I'll meet you in another video. Until then, Jai Hind.